नमस्कार। आज हूँ मार्च 13 तारिख शुक्रवार। आसतु नजर पकेबा आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिए संपूर्ण खबर जानीपारे। वीडियो भल लगिले वीडियो को गोटे लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भी भूलिबेनी। तो चलतु डेरी न करी वीडियो आरंभ करबा। नजर पकेबा प्रथम खबर। उत्कट हेलाणी रंधन गैस संकट। दीपरे पड़ी थाला खाली सिलिंडर धरी मोहना गजपति जिला मोहना अंचल एवं रंधन गैस घोर संकट देखा देइछि। विश्व बजार रे ईरान एवं इस्राएल मध्य लागिथिबा युद्धर प्रभाव एवं सीधा सड़क साधारण खाउटी रोषेई घर उपरे पड़िथिबा देखिबाकू मिलिछि। मोहना स्थित गैस डिपोरे षष्ठ सरी जाइथिबारु लोके गैस न पाई नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउचंती। परवर्ती खबर। ग्रीष्म आरंभरू ताती असंभाळ। चलित वर्ष प्रथम थर पर 40 डिग्री टपिला तापमात्रा। चलित वर्ष प्रथम थर पर राज्यर सर्वोच्च तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस अतिक्रम करिछि। पश्चिम ओडिशार शिल्प सहर झारसुगुड़ा एवं राज्यर सबुठु उत्तप्त सहर पलटिछि। आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार चलित सीजन रे प्रथम थर पर राज्यर पारद 40 डिग्री अतिक्रम करिछि। 40.8 डिग्री सह झारसुगुड़ा राज्यर सबुठु उत्तप्त सहर भाव रेकर्ड होइतिबा बेले हीराकुदरे तापमात्रा 39.2 डिग्री रहिछि। परवर्ती खबर। राजधानी रे पुणी बुलिला खंडा। गौतम नगर बस्ती रे खेलाइला आतंक। भुवनेश्वर राजधानी रे पुणी बुलिला खंडा। दिन द्विपहर रे बुलिला खंडा 6 जन युवक मास्क पिंधि गौतम बस्ती रे खेलाइला आतंक। एकाधिक लोकों को खंडारे हाणिले। खंडा चोट रे 2 जन गुरुतर होइचंती। गाड़ी और घर भंगारुजा करिसंती। घटनास्थल रे बरगड़ थाना पुलिस पहुंची तदंत करुची। परवर्ती खबर। आधार कार्ड को अड़ुआ रक्त शिकुला रोग उठरू हटि जाइछि हस। शारदा राहरिका बयस 24। दरदा घरे चुपचाप युवती। ओठरू हजि जाइथिबा हर्ष मनरे नाही सराग। घरु बाहरु नाहांती। विद्यालय जाउथिबा पिलांकु देखिदेले गुमुरी गुमुरी कांदती। स्मृति पालटि जाइथिबा स्वप्न को मने मने साउंटुचंती। पिला दिनरू इच्छा थिला पाठ पढ़िबे, उच्च शिक्षित हेबे, शिक्षयित्री बनिबे। परवर्ती खबर। 10म श्रेणी छात्री तंटी काटी हत्या अभियोग गिरफ। सुंदरगढ़ सदर थाना अंतर्गत रसराजपुर फटाटंगर ग्राम रे गुरुवार संध्यारे एक जघन्य हत्याकांड घटिछि। मैट्रिक परीक्षा सारिबा परे निज घरे रहुथिबा जणे छात्री को टेलीफ्रेट थाना अंचलर जणे युवक तंटी काटी निर्मम भाव में हत्या करिछि। पुलिस यही घटना भाव में अभियोग टेलीफ्रेडा थाना अंतर्गत गुंडियासाई ग्रामर संतोष टपर को गिरफ करिछि। परवर्ती खबर। मोहन को रेलमंत्री चिठी। ओडिशार मुख्यमंत्री को रेलमंत्री चिठी रही। ओडिशा को मिलिला 2टी अमृत भारत ट्रेन। ओडिशा आसाम तेलंगाना को जोड़िब। भुवनेश्वर धामधार एवं पुरी पाटना 2टी नुआ रेल सेवा। प्रधानमंत्री एवं रेलमंत्री को मुख्यमंत्री को धन्यवाद। ओडिशा रे रेल एवं संयोगीकरण को अधिकरू अधिक गुरुत्व दे केंद्र सरकार ओडिशा सहित आसाम एवं तेलंगाना को संयोग करबा पई एक नुआ अमृत भारत ट्रेन सेवा आरंभ करने को अनुमोदन देइचंती। परवर्ती खबर। सहर रे 25 दिन जानतु गाँव रे बुकिंग रो केते दिन पर मिलिबो सिलिंडर। बढ़िबो कोयला एवं किरोसिनी व्यवहार। मध्य प्राच्य रे बढ़ुथिबा उत्तेजना एवं स्टेट ऑफ हमुज दे वाणिज्यिक परिवहन बंद हेबा मध्य रे भारत सरकार शक्ति जोगाण एवं यार नागरिक सुरक्षा उपरे निजर स्थिति स्पष्ट करिसंती। पेट्रोलियम मंत्रालय जुग्म सचिव सुजना शर्मा कहिसंती जे भारत प्रतिदिन प्राय 55 लाख बैरेट अशोधित तैल व्यवहार करे एवं यार अशोधित तैल जोगाण वर्तमान सुरक्षित। परवर्ती खबर। डबल इंजिन सरकार को आर्थिक कुपरिचालना को नहीं चिंतित नवीन पट्टनायक। आर्थिक वर्ष 2023-24 रे समग्र देश रे आर्थिक स्वास्थ्य सूचना रे ओडिशार एक नंबर स्थान रे रहिबा को नहीं विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक खुशी व्यक्त करिसंती। नीति आयोग द्वारा जारी करा जाइतिबा ई तथ्य को आधार करी से राज्य सरकार को टार्गेट करबा को भूली नाहांती। सोशल मीडिया रे एक पोस्ट जरिया नवीन जणाइचंती जे वर्तमान डबल इंजिन सरकार जे बळी भाबे आर्थिक क्षेत्र में कुपरिचालना करुचंती
ତାହା ମୋତେ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସଶକ୍ତ 677ଟି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ କୋଣାର୍କଠାରେ 6 ଦିନିଆ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ସଫଳତାର ସହିତ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳିକ ବୃହତ ସହରାଞ୍ଚଳର ମାତଲି ପାଟଲ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବେଲବାଡ଼ା ଏବଂ ଡରା ଏବଂ ଦୁଇବାଟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଗରୁୱାଲରେ ସେ ସୀମା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖରାପ ଖବର। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଇରାକରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ମାର୍ଶାଲ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ପତାକା ତଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଆମେରିକା ମାଲକାନରେ ଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ସୋଫିୟର ବିଷ୍ଣୁ ଉପରେ ଇରାକର ବାସରା ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାବାଳିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରାଦିନେ ହେବନି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ। 30 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଟ୍ୱେଟର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବନି ପାୱାର କଟ୍। ଖରାଦିନେ ହେବନି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ। ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବେଶ ପୂଜାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତାଲିକାରେ ହିଟୱେଭକୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫାଟିଲା 4ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି, ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ, ସବୁ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଫାଟିଲା 4ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି, ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ସହିତ ସବୁ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଅନୁଗୋଳ ବଳନ୍ତା ଛକରେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟିବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ନିଆଁ। ପ୍ରାୟ 4ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଥିବା ବେଳେ କଡ଼କୁ କଡ଼ ବ୍ୟାପିଥିଲା ନିଆଁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଳତା ଛକରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ସବୁ ଜଳି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ, ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଶ୍ରୀରାମନଗର ନିକଟ ଗଙ୍ଗାଧର ନଗରଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏଥିରେ ବାଲାଜୀ ପେଣ୍ଟ ସାହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା ଏବଂ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ ଗୋରୁଙ୍କ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାମ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ତୈଳର ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ତୈଳ କମ୍ପାନୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକସଭା ଭବନ ସ୍ଥିତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିବା ଆଇଏସିଏଲ୍, ବିପିସିଏଲ୍ ଏବଂ ଏମ୍ପିସିଏଲ୍, ଗ୍ଲେସିୟର ଗୋଲ୍ ଆଦି କମ୍ପାନୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଅସନ୍ତୋଷ, ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କଲେ ଚାଷୀ ଏବଂ ସମବାୟ ଉପ ନିବନ୍ଧକଙ୍କୁ। ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରହିଥିବା ଅବଧିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 6,649 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଜେଟ୍। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଲଗ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ସଂଲଗ୍ନ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷା, ଜୀବିକା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏଲପିଜି ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ। ଗୁରୁବାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ କୌଣସି ଇନ୍ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଔଷଧିକ ତୈଳ ଅଛି। ଭାରତର ଔଷଧିକ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଦାବି କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ନ କରି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋକସରା ବ୍ଲକରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, 2 ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଜଣେ ମୃତ ଏବଂ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଆମପାଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁର୍ସେଲାଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 2 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଲୋକସରା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ କୁର୍ସେଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର 23 ବର୍ଷୀୟ ଈଶ୍ୱର ପାଳୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା, 2 ଦିନରେ 109 ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ କରାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ 2 ଦିନରେ 190ଟି ବିବାହ କରାଇବେ ସରକାର। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି 2 ଦିନ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଆଜି କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ସମୂହ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକରେ 50 ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।